Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Respiration and Circulation, lecture number 3. In previous lecture, we already discussed about the human respiratory system and various parts of the human respiratory system, that is nose, nasal cavity, pharynx, larynx, then trachea, bronchi, bronchioli and the lungs. Then these all parts of the human respiratory system, they are mainly divided into two divisions, upper respiratory system and lower respiratory system. In upper respiratory system include nose, nasal cavity, pharynx and larynx. These parts of the respiratory system, they are included in upper respiratory system. Trachea, bronchi, bronchioli and lungs, these are included in the lower respiratory system. In this lecture, we will discuss about the mechanism of respiration, how the respiration processes takes place. Respiration is a biological process in which exchange of gases takes place in between the environment and lungs. And this exchange of gases which can be takes place in between the environment and respiratory organ, which is nothing but the respiration, and in this respiration process oxygen which is inhaled, this oxygen which is used for the oxidation of carbohydrate, and at that time energy is released which is stored in the form of ATP, and these ATPs are used to carry out the various biochemical process. So in this respiration process, respiration is a biological process, and this process include various steps, that is breathing, external respiration, internal respiration and cellular respiration. In this lecture, we will discuss about the breathing and external respiration. So first of all, breathing. Breathing is a simple physical process in which an inspiration and expiration is nothing but the breathing. Inhalation and exhalation of the air is nothing but the breathing. त्याला आपण breathing म्हणतो. श्वास घेणे आणि श्वास बाहेर टाकणे. ऑक्सिजन घेणे, ऑक्सिजन युक्त एअर घेणे आणि कार्बन डायऑक्साइड युक्त एअर जे असणार आहे ती बाहेर टाकणे, म्हणजे श्वास घेणे आणि श्वास सोडणे, या प्रोसेसला सिंपली आपण काय म्हणतो? ब्रीदिंग प्रोसेस म्हणतो. इट इज ए सिंपल फिजिकल प्रोसेस or the inspiration and expiration togetherly known as a breathing process. In this breathing process or this breathing process which is takes place, or for this breathing process the skeletal muscle, one of the skeletal muscle, due to presence of this skeletal muscle, thoracic and abdominal cavity which are separated, and this is nothing but the diaphragm. And diaphragm which play very important role in the breathing process. 75% role of the diaphragm and 25% role of the intercostal muscles, as well as the ribs, sternum, all these parts play very important role in the breathing process. Then how this breathing processes takes place? Breathing process which is mainly divided into two steps, that is inspiration and expiration. Inspiration means inhalation of air. एअर जी आत घेण्याची प्रोसेस आहे, श्वास घेण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणतो? इन्स्पिरेशन म्हणतो. and in this inspiration process, whenever there is in inspiration process, the volume of thoracic cavity which is increased, but the pressure in the lungs and thoracic cavity which is low than the pressure, atmospheric pressure, or atmospheric pressure पेक्षा thoracic pressure मधलं, lungs मधलं प्रेशर जेव्हा कमी असणार आहे त्यावेळी inspiration ची प्रोसेस होईल. whenever there is a inspiration process, at that time the diaphragm is contract. डायफ्रॅम काय होतो? कॉन्ट्रॅक्ट होतो. डायफ्रॅम ही काय आहे? स्केलेटल मसल प्रेझेंट आहे, विच इज प्रेझेंट ऍट द बेस ऑफ दिस लंग्स. लंगच्या थोरॅसिक कॅव्हिटी जी असणार आहे ती कम्प्लिटली क्लोज कशामुळे झाली आहे? डायफ्रॅम मुळे झालेली आहे. दिस डायफ्रॅम which undergo contraction
अँड ड्यू टू विच डायफ्रॅम बिकम फ्लॅट. डायफ्रॅम काय होणार आहे? फ्लॅट होणार आहे. ड्यू टू विच द व्हॉल्यूम ऑफ थोरॅसिक कॅव्हिटी विच कॅन बी इन्क्रीज. थोरॅसिक कॅव्हिटीचं काय होणार आहे? व्हॉल्यूम इन्क्रीज होईल. ॲज वेल ॲज द इंटरकोस्टल मसल्स. वेअर दिस इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेझेंट. ह्या ज्या काही रिब्स आपल्याला दिसत आहेत, आपण प्रिव्हियस लेक्चरला ऑलरेडी बघितलेलं आहे की ज्या काही लंग्स आहेत त्या लंग्सला सगळ्या बाजूनी काय आहे, काय झालंय, थोरॅसिक केज फॉर्म होतं. म्हणजेच पाठीमागच्या साईडला, पोस्टिरियर साईडला व्हर्टिब्रल कॉलम आहे, पुढच्या साईडला स्टर्नम आहे, साईडला रिब्स आहे. आता ह्या ज्या काही रिब्स असणार आहेत त्या रिब्स सगळ्या या स्टर्नमला अटॅच असतील आणि ह्या ज्या रिब्स असणार आहेत त्या रिब्स, दोन रिबच्या मध्ये जे मसल्स असतात त्या मसल्सला इंटरकोस्टल मसल्स म्हटलं जातं. बाहेरच्या साईडला जे असतात ते एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आहेत, आतमध्ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स असतात. These external and internal intercostal muscles of the ribs also play very important role. These intercostal muscles undergo contraction and due to which the ribs and sternum which is rise upward. पुढच्या साईडला ते येणार आहे, त्याचबरोबर रिब ज्या असणार आहेत त्या काय होतील? आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये त्याची मुवमेंट होणार आहे. And due to which the thoracic cavity, volume of thoracic cavity which can be increased. Normally हा जो डायफ्रॅम असणार आहे तो डोम शेप असेल, पण जेव्हा काय असणार आहे, इनहॅलेशनची प्रोसेस होईल, त्या इनहॅलेशनच्या प्रोसेसच्या वेळी हा डायफ्रॅम जो असणार आहे तो कसा होतो? फ्लॅट होतो. ड्यू टू कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द डायफ्रॅम बिकम फ्लॅट. देन these intercostal muscles, these are also contract. ते कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे काय होणार आहेत? रिब्स, स्टर्नम हे काय होणार आहेत? आउटवर्ड अँड काय होतील? फॉरवर्ड असे अपवर्ड, पुढे वर असे काय होणार आहेत? फुगणार आहे. तो पूर्ण थोरॅसिक कॅव्हिटी मोठी होणार आहे. इन दिस वे द व्हॉल्यूम ऑफ थोरॅसिक कॅव्हिटी विच इज इन्क्रीज. थोरॅसिक कॅव्हिटीचं व्हॉल्यूम वाढलं, बट द प्रेशर इन द लंग्स मधलं जे काही पल्मोनरी प्रेशर आहे विच इज लेस और विच इज लो दॅन द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा लंग्स मधलं जे प्रेशर असणार आहे ते काय असणार आहे? कमी आहे. अँड ड्यू टू विच सिंपली द एअर इज एंटर इन टू द लंग्स. एअर काय होणार आहे? लंग्स मध्ये एंटर होईल. का होणार लंग्स मध्ये एंटर? तर काय झालेलं आहे, आतमधलं थोरॅसिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं, पण प्रेशर जे असणार आहे ते प्रेशर कसं आहे? कमी आहे. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा लंग्स मधलं प्रेशर हे कमी असल्यामुळं द एअर इज एंटर इन द लंग्स. म्हणजे रेस्पिरेटरी ट्रॅक मधून नोज, नेसल कॅव्हिटी, फॅरेंक्स, लॅरेंक्स, ट्रॅकिया, देन ब्रॉन्काय, ब्रॉन्क्युला असं करत ही एअर कशामध्ये येणार आहे? या पूर्ण लंग्स मध्ये काय होईल? एअर येईल. अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए इन्स्पिरेशन और इनहॅलेशन ऑफ एअर. त्याला आपण इन्स्पिरेशन और इनहॅलेशन प्रोसेस म्हणतो, म्हणजेच श्वास घेण्याची प्रोसेस आहे. देन एक्सपिरेशन प्रोसेस. एक्सपिरेशन प्रोसेस मध्ये काय होईल? इन एक्सपिरेशन प्रोसेस ऍट दॅट टाइम, आता इन्स्पिरेशन झाल्यामुळे काय होणार आहे? याच्यामध्ये काय झालेलं आहे? इन्स्पिरेशन प्रोसेसच्या वेळी थोरॅसिक कॅव्हिटी जी असणार आहे तिचं व्हॉल्यूम वाढलेलं आहे आणि प्रेशर कमी झालं असतं, त्यामुळे बाहेरची हवा आतमध्ये येते. आता नंतर जेव्हा एक्सपिरेशनची प्रोसेस होते त्यावेळी डायफ्रॅम जो असणार आहे, डायफ्रॅम इज रिलॅक्स. डायफ्रॅम काय असणार आहे? रिलॅक्स होईल. अँड ड्यू टू रिलॅक्सेशन ऑफ डायफ्रॅम इज कम टू इट्स नॉर्मल पोझिशन. त्याच्या नॉर्मल पोझिशनला येणार. म्हणजे डायफ्रॅम जो नॉर्मली कसा असतो? डोम शेप असतो, तसा डायफ्रॅम काय होणार आहे? डोम शेप होईल. देन these intercostal muscles, these are also relaxed. Intercostal muscle ज्या असणार आहेत त्या सुद्धा रिलॅक्स होतील. As the intercostal muscle and diaphragm relax, so diaphragm move upward. डायफ्रॅम हा वरती जाणार आहे, डोम शेप होईल तो.
नॉर्मल पोझिशनला येणार आहे. अँड इंटरकोस्टल मसल्स आर ऑल्सो रिलॅक्स ड्यू टू विच द रिब्स अँड द स्टर्नम विच कम्स इनवर्ड अँड दॅट इज द इनवर्ड दे कम्स इनवर्ड येतील अँड डाऊनवर्ड अशी त्याची काय होणार आहे, मुवमेंट होणार आहे. अँड सो दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सपिरेशन प्रोसेस. अँड ड्युरिंग दिस एक्सपिरेशन प्रोसेस, आता ह्या एक्सपिरेशन प्रोसेसच्या वेळी काय होणार आहे, इन दिस एक्सपिरेशन प्रोसेस द व्हॉल्यूम ऑफ दीज लंग्स मधलं व्हॉल्यूम जे असणार आहे ते लंग्स मधलं व्हॉल्यूम काय झालेलं आहे, दिस व्हॉल्यूम ऑफ द लंग्स विच इज डिक्रीज, बट द प्रेशर which is present in the lungs which is higher than the atmospheric pressure. जे काय atmospheric pressure असेल त्याच्यापेक्षा काय असणार आहे, लंग्स मधलं प्रेशर जास्त असेल. आणि लंग्स मधलं प्रेशर जास्त झालंय, व्हॉल्यूम कमी झालेला आहे. अँड ड्यू टू विच द एअर इज ब्रीथ आउट. एअर काय होणार आहे, बाहेर पडणार आहे. एअर इज एक्सेल आउट, म्हणजेच श्वास बाहेर टाकला जाणार. एअर जी असणार आहे या लंग्स मधली, ती लंग्स मधली एअर काय होईल, बाहेर टाकली जाणार. दिस इज नथिंग बट द एक्सपिरेशन प्रोसेस. त्याला एक्सपिरेशन प्रोसेस आपण म्हणतो. सो दिस इन्स्पिरेशन अँड एक्सपिरेशन टुगेदरली कॉल्ड ऍज ए ब्रीदिंग. त्यालाच ब्रीदिंग म्हटलं जातं. हे लक्षात घ्या. एक्सपिरेशन अँड इन्स्पिरेशन. इन्स्पिरेशन प्रोसेस मध्ये काय होणार आहे, ड्युरिंग इन्स्पिरेशन प्रोसेस द डायफ्रॅम कॉन्ट्रॅक्ट. डायफ्रॅम अँड इंटरकोस्टल मसल्स, या रिब्स मधल्या ज्या काही इंटरकोस्टल मसल्स असतील, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दे कॉन्ट्रॅक्ट. ड्यू टू कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स अँड द डायफ्रॅम द व्हॉल्यूम ऑफ thoracic cavity which is increased. Then also we observed that the movement of ribs and sternum आणि rib ची movement काय होणार आहे, outward and upward अशी movement होईल. And due to which volume of thoracic cavity which is increased and pressure is low as compared to atmospheric pressure. atmosphere मधल्या ह्याच्यापेक्षा काय असणार आहे, प्रेशर काय असणार आहे, कमी आहे. एअर प्रेशर कमी आहे, त्यामुळे काय होईल, ड्यू टू विच एक्सटर्नली फ्रॉम द atmosphere the air is enter into the lungs and this is nothing but the inspiration process. Then in expiration process this diaphragm which relax, intercostal muscle relax, so diaphragm comes to its नॉर्मल पोझिशन. त्याच्या नॉर्मल पोझिशनला येणार आहे, कारण इन्स्पिरेशन मध्ये तो फ्लॅट झाला होता कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे. पण एक्सपिरेशन प्रोसेस मध्ये तो काय होईल, तो नॉर्मल पोझिशनला येणार आहे, डोम शेप होणार आहे तो. आणि जर आपण बघितलं इंटरकोस्टल मसल ज्या असणार आहेत त्या पण काय होणार आहेत, रिलॅक्स होतील. अँड ड्यू टू विच, आणि रिलॅक्स झाल्यामुळे काय होणार आहे, रिब्स अँड द स्टर्नम दे कम्स डाऊनवर्ड अँड इनवर्ड. अँड ड्यू टू विच व्हॉल्यूम ऑफ thoracic cavity which is decrease, volume of thoracic cavity decrease झालं. and the pressure inside the lungs मधलं प्रेशर काय झालेलं आहे, वाढलंय as compared to atmospheric pressure. atmospheric pressure पेक्षा थोडंसं काय असणार आहे, lungs मधलं प्रेशर हे जास्त आहे. and due to which air is expel out, air is breathe out. this is called as a expiration process. so in this inspiration and expiration process the diaphragm play very important role. Diaphragm and intercostal muscles, they play very important role. Due to contraction of diaphragm and intercostal muscle, this breathing process which can be takes place. And this diaphragm, which is a skeletal muscle, which divide this thoracic and abdominal cavity यांना सेपरेट करण्याचं काम हा डायफ्रॅम करतो. Diaphragm play very important role which maintain the pressure in this thoracic cavity. If there is any injury, if there is any accidental injury किंवा काही आपण एखादा ऍक्सिडेंट झाला, काही इंजुरी झाली आणि एखादी रिब्स जर की काय झाली, ब्रेक होऊन या डायफ्रॅम मध्ये जर काय केली, डायफ्रॅम मध्ये ती पेनिट्रेट झाली, त्यामुळे डायफ्रॅम हा काय झालेला आहे, डॅमेज झाला. then if there is a injury to the diaphragm then there is a sudden death of the person. त्या पर्सनची काय होणार आहे, लगेच डेथ होणार आहे. असं का होतं,
कारण डायफ्रॅम जर रप्चर झाला तर डायफ्रॅम रप्चर झाल्यामुळं या ऍबडॉमिनल कॅव्हिटी आणि थोरॅसिक कॅव्हिटी मधल्या सगळं प्रेशर काय होणार, इम्बॅलन्स होणार आहे, लंग्स कोलॅप्स होतील अँड ड्यू टू विच देर इज अ सडन डेथ. त्यामुळे काय होते, सडन डेथ होणार आहे. ऍज वेल एज इफ यू ऑब्झर्व द डायफ्रॅम, हा डायफ्रॅम हा कसा आहे, व्हॉलंटरी स्केलेटल मसल आहे. व्हॉलंटरी स्केलेटल मसल असल्यामुळे काय होऊ शकतो, आपण काही वेळ आपला श्वास रोखू शकतो आणि काही वेळ आपण श्वास रोखू शकतो. जेवढ्या दीर्घ प्रमाणात आपण श्वास घेऊ शकतो तेवढा दीर्घ सोडू शकतो, किंवा श्वास रोखून धरण्याची कपॅसिटी आपल्या मध्ये येऊ शकते. कारण हा डायफ्रॅम कसा आहे, व्हॉलंटरी स्केलेटल मसल आहे. आणि हा व्हॉलंटरी स्केलेटल मसल असल्यामुळे आपल्याला काय करता येते, आपण स्विमिंग करू शकतो, किंवा आपण सिंगिंग करू शकतो, मेडिटेशन करू शकतो, योगा करू शकतो, ड्यू टू द डायफ्रॅम विच इज ए व्हॉलंटरी स्केलेटल मसल आहे, की ज्यामुळे आपल्याला काय करता येईल, काही काळ आपल्याला श्वास रोखून ठेवता येतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीदिंग प्रोसेस. ब्रीदिंग इज ए सिंपल प्रोसेस. ही एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस आहे. या सिंपल फिजिकल प्रोसेस मध्ये 2 स्टेप्स आहेत, इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन ही ऍक्टिव्ह प्रोसेस आहे आणि एक्सपिरेशन ही पॅसिव्ह प्रोसेस आहे. इन्स्पिरेशन प्रोसेस मध्ये जो काही डायफ्रॅम आहे तो फ्लॅट होणार आहे. एक्सपिरेशन प्रोसेस मध्ये डायफ्रॅम हा डोम शेप असणार आहे. इन्स्पिरेशन प्रोसेस मध्ये डायफ्रॅम आणि इंटरकोस्टल मसल्स या कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि एक्सपिरेशन प्रोसेस मध्ये डायफ्रॅम आणि इंटरकोस्टल मसल ह्या रिलॅक्स होतात. इन्स्पिरेशन प्रोसेस मध्ये रिब्स आणि स्टर्नमची मुवमेंट ही आउटवर्ड आणि अपवर्ड होणार आहे. एक्सपिरेशन प्रोसेस मध्ये रिब्स आणि स्टर्नमची मुवमेंट ही इनवर्ड आणि डाऊनवर्ड होणार आहे. इन्स्पिरेशन प्रोसेस मध्ये जे काही प्रेशर असणार आहे ते प्रेशर कमी असेल ऍज कम्पेअर टू द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक्सपिरेशन प्रोसेस मध्ये प्रेशर हे जास्त असणार आहे ऍज कम्पेअर टू ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. इन्स्पिरेशन प्रोसेस मध्ये द व्हॉल्यूम ऑफ थोरॅसिक कॅव्हिटी विच इज मोर. एक्सपिरेशन प्रोसेस मध्ये व्हॉल्यूम ऑफ थोरॅसिक कॅव्हिटी विच इज लेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीदिंग. This is all about the breathing. Then we discuss about the next point, external respiration, that is exchange of gases at alveolar level. Already we know that in lungs 700 million alveoli are present. Alveolus is the structural and functional unit of the lungs. And gaseous exchange, the gaseous exchange in between the alveolus and pulmonary capillaries is takes place, means actually the exchange of gases is takes place in between the alveolus and capillaries, pulmonary capillaries. If you observe the structure of alveolus, each alveolus which is internally lined with a single layer of squamous epithelial cells. स्क्वॅमस इपिथेलियम, त्याच्यामध्ये सिंगल लेअर काय असणार आहे, स्क्वॅमस इपिथेलियम असणार आहे प्रेझेंट. ऍज वेल ऍज देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द ग्रॅन्युलर निमोसाइट्स. काही ग्रॅन्युलर निमोसाइट सेल्स पण असणार आहेत. दीज ग्रॅन्युलर निमोसाइट्स विच सिक्रेट ए पल्मिनर सर्फेक्टंट, which secrete one of the chemical, and this chemical is secreted inner to these स्क्वॅमस इपिथेलियल सेल्स. या सेलच्या आतमधल्या साईडला काय असणार आहे, केमिकल सिक्रेट केलं जातं, पल्मिनर सर्फेक्टंट सिक्रेट केला जातो, विच इज नथिंग बट दिस पल्मिनर सर्फेक्टंट इज लेसिथिन. यालाच लेसिथिन म्हटलं जातं. अँड दिस लेसिथिन विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल which minimize the surface tension in the alveoli as well as which prevent the alveolus from collapsing. त्या alveolusला काय होत येत नाही, कोलॅप्सिंग होत नाही. त्याच्यासाठी तिथे एक काय असणार आहे, केमिकल सिक्रेट केलं जातं आणि ते केमिकल कोण सिक्रेट करणार आहे, ग्रॅन्युलर निमोसाइट सेल सिक्रेट करतात. देन इफ यू ऑब्झर्व this alveolus which is resting on the basement membrane. ही alveolus जी आहे ती परत काय झालेली आहे, ही एक सॅक लाईक स्ट्रक्चर आहे. तिच्या आतमधून एक सिंगल लेअर स्क्वॅमस इपिथेलियम अँड दिस alveolus which is resting on the basement membrane. Then
पल्मोनरी कॅपिलरीज. आता या अल्व्हिओलसच्या भोवती काय आहे, कॅपिलरीजचं सगळं काय नेटवर्क प्रेझेंट आहे. अँड दीज कॅपिलरीज विच आर अराइज फ्रॉम द मीन्स द पल्मोनरी आर्टरी कडून आलेल्या ज्या काही कॅपिलरीज असणार आहेत त्या कॅपिलरीजचं नेटवर्क ह्याच्यावरती प्रेझेंट असणार आहे. These pulmonary capillaries जे असणार आहेत, these capillaries are also internally lined with a single layer of squamous epithelium or the endothelium. त्याच्यामध्ये सिंगल लेअर काय आहे, स्क्वॅमस इपिथेलियम और एंडोथेलियम ची लेअर प्रेझेंट असणार आहे. देन दिस कॅपिलरी विच इज ऑल्सो रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ही कॅपिलरी सुद्धा काय असणार आहे, विच इज ऑल्सो रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. Then these alveolus and capillaries they are intimately connected with each other. ते एकमेकीशी काय इंटिमेटली कनेक्टेड आहेत आणि त्यामुळं इथं काय होणार आहे, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस हे या अल्व्हिओलस आणि कॅपिलरी मध्ये होणार. आता ह्या एक्सचेंज ऑफ गॅसेस मध्ये 4 लेअर इन्व्हॉल्व असणार आहेत. 4 लेअर कुठल्या, तर जी काही अल्व्हिओलसची स्क्वॅमस इपिथेलियम असणार आहे. नंतर ही अल्व्हिओलस ज्या बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती रेस्ट झालेली आहे ती बेसमेंट मेम्ब्रेन असेल. देन कॅपिलरीज एंडोथेलियम और द स्क्वॅमस इपिथेलियम अँड कॅपिलरीज बेसमेंट लेअर. या अशा 4 लेअर मध्ये काय होणार आहे, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होत. स्क्वॅमस इपिथेलियम ऑफ द अल्व्हिओलस, बेसमेंट लेअर ऑफ द अल्व्हिओलस, देन बेसमेंट लेअर ऑफ द कॅपिलरी अँड स्क्वॅमस इपिथेलियम ऑफ द कॅपिलरी. यांच्यामध्ये काय होणार आहे, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होईल. आणि ह्या 4 लेअर पासून इथं एक काय होणार, मेम्ब्रेन तयार होईल. त्याला रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन म्हणायचं. थ्रू दिस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक्सचेंज ऑफ गॅसेस कॅन बी टेक्स प्लेस. Then exchange of gases which can be takes place by the simple diffusion method. Means movement of gases or diffusion of gases from higher partial pressure of the gases to the lower partial pressure till the equilibrium. आता ह्या गॅसेसची जी काही मुवमेंट होणार ती सिंपल डिफ्युजन नी होणार आहे. सिंपल डिफ्युजन नी होणार म्हणजे काय होणार आहे, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गॅसेस टू द लोअर पार्शियल प्रेशरनी काय होणार आहे, हायर पार्शियल प्रेशर कडून लोअर पार्शियल प्रेशरला या गॅसेसची मुवमेंट होते. देन इफ यू ऑब्झर्व फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी. आता आपल्याला माहिती आहे पल्मोनरी आर्टरी विच कॅरीज द डिऑक्सिनेटेड ब्लड अँड पल्मोनरी व्हेन विच कॅरी द ऑक्सिनेटेड ब्लड. तर पल्मोनरी आर्टरी कडून ज्या कॅपिलरीज आलेल्या आहेत त्या कॅपिलरीज या अल्व्हिओलसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्या, त्याच्या भोवती त्याचं जाळ आहे आणि कंटिन्युअसली त्याच्यामधून ब्लड फ्लो व्हायला लागलाय. द ब्लड विच इज प्रेझेंट इन द पल्मोनरी कॅपिलरी विच हॅव्हिंग द कार्बन डायऑक्साइड अँड दिस कार्बन डायऑक्साइड म्हणजे फक्त त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड असणार असं नाही, तर कार्बन डायऑक्साइड बरोबर ऑक्सिजन पण असणार आहे. पण कार्बन डायऑक्साइडचं जर आपण पार्शियल प्रेशर बघितलं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड इन द ब्लड विच इज प्रेझेंट इन द पल्मोनरी कॅपिलरी. पल्मोनरी कॅपिलरी मधल्या ब्लड मधलं जे काही पार्शियल प्रेशर आहे कार्बन डायऑक्साइडचं विच इज 45 mm ऑफ Hg. ते किती आहे, 45 mm ऑफ Hg आहे. अँड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इन द अल्व्हिओलार एअर. या अल्व्हिओलार एअर मध्ये जे कार्बन डायऑक्साइडचं पार्शियल प्रेशर आहे ते किती आहे, 40 mm ऑफ Hg आहे. अँड ड्यू टू विच द कार्बन डायऑक्साइड विच इज डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पल्मोनरी कॅपिलरी इन टू द अल्व्हिओलार एअर. त्यामुळे काय होणार आहे, जो काही कार्बन डायऑक्साइड असणार आहे या पल्मोनरी कॅपिलरी मधल्या ब्लड मध्ये जो कार्बन डायऑक्साइड आहे तो हायर पार्शियल प्रेशर कडून लोअर पार्शियल प्रेशर कडे काय होतो, डिफ्यूज होतो. या ब्लड मधलं कार्बन डायऑक्साइडचं पार्शियल प्रेशर हे 45 mm ऑफ Hg आहे आणि एअर मधलं कार्बन डायऑक्साइडचं पार्शियल प्रेशर हे 40 mm ऑफ Hg आहे. सो द कार्बन डायऑक्साइड विच इज डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड into the alveolar air. Then if you observe the partial pressure of the oxygen in the alveolus air मधलं जर पार्शियल प्रेशर आपण बघितलं ऑक्सिजनचं
partial pressure of oxygen in the alveolar air which is 104 mm of Hg. ते किती आहे 104 mm of Hg आहे. And partial pressure of oxygen in the blood, पल्मोनरी कॅपिलरीज मधलं जे ब्लड आहे त्याच्यामधलं ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर हे किती आहे 40 mm of Hg आहे. आणि अल्व्हिओलस मध्ये असलेल्या एअर मधलं ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर हे किती आहे 104 मीन्स 104 mm of Hg. So oxygen which is diffused from the alveolar air into the blood, त्यामुळे काय होणार आहे जो काही ऑक्सिजन असणार आहे तो ऑक्सिजन हा अल्व्हिओलर एअर मधून या कशामध्ये डिफ्यूज होईल तर ब्लड ऑफ पल्मोनरी कॅपिलरीच्या ब्लड मध्ये काय होणार आहे डिफ्यूज होईल. In this way, the exchange of gases can be takes place in the alveolar level. Alveolar level ला अल्व्हिओलस आणि कॅपिलरी मध्ये काय होणार आहे कार्बन डायऑक्साइड आणि ऑक्सिजनचं काय होईल एक्सचेंज होणार आहे. And this exchange of gases which is takes place by the simple diffusion from higher partial pressure of the gases to the lower partial pressure of the gases till the equilibrium. अशा पद्धतीने यांच्यामध्ये एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होणार. आता इथं जर आपण बघितलं तर अल्व्हिओलाई ज्या असणार आहे दिस अल्व्हिओलस याची जी लेअर असणार आहे वॉल जी असणार आहे अल्व्हिओलसची वॉल आणि या कॅपिलरीची वॉल जी असणार आहे बोथ आर परमिएबल हायली परमिएबल आहे. त्यामुळे इझिली त्यांच्यामधून काय होईल एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होणार आहे. आणि हे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होण्यासाठी इथं काय फॉर्म होतं देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. सो this is all about the external respiration which is takes place in the alveolus and capillary pulmonary capillary where the exchange of oxygen and carbon dioxide which is takes place means the carbon dioxide which is diffused from the pulmonary capillary blood to alveolar एअर मध्ये ते काय होणार डिफ्यूज होणार कारण कार्बन डायऑक्साइडचं ब्लड मधलं पार्शियल प्रेशर हे किती आहे 45 mm of Hg आहे आणि अल्व्हिओलार एअर मधलं पार्शियल प्रेशर हे किती आहे 40 mm of Hg आहे. त्यामुळे हा कार्बन डायऑक्साइड हा ब्लड मधून या अल्व्हिओलार एअर मध्ये जाईल. आणि ऑक्सिजन मध्ये जर बघितलं तर ह्या ऑक्सिजनचं जर आपण बघितलं डिफ्युजन तर अल्व्हिओलार एअर मध्ये त्याचं पार्शियल प्रेशर हे किती असणार आहे 104 मीन्स 104 mm of Hg आहे आणि ब्लड मधलं त्याचं पार्शियल प्रेशर 40 mm of Hg आहे. सो ऑक्सिजन डिफ्यूज फ्रॉम दिस alveolar air into the blood. In this way, the external respiration takes place in the alveolar level. Then we discuss about the some terms, that is the pulmonary volumes and the capacities. Then we discuss about the pulmonary volumes and the capacities. If you observe the pulmonary volumes and capacity, त्याच्यामध्ये सुरुवातीचा पॉइंट आपण बघणार आहोत. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द लंग व्हॉल्यूम. फर्स्ट पॉइंट आहे त्याच्यातला टायडल व्हॉल्यूम. इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ एअर एक्सपायर्ड अँड इन्स्पायर्ड ड्युरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. नॉर्मली आहोत आपण, अगदी आपल्यावरती कोणत्याही प्रकारचं प्रेशर नाहीये, कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन नाही, अशा वेळी नॉर्मली जेव्हा आपलं ब्रीदिंग होणार आहे, इनॅलेशन एक्सॅलेशन ही प्रोसेस होणार आहे, त्यावेळी नॉर्मल ब्रीदिंगच्या वेळी इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ एअर इन्स्पायर्ड अँड एक्सपायर्ड. इन्स्पायर्ड और एक्सपायर्ड, श्वास बाहेर टाकणार आणि किंवा श्वास आत घेताना जेवढं व्हॉल्यूम ऑफ एअर प्रेझेंट असेल नॉर्मल ब्रीदिंगच्या वेळी, नॉर्मल श्वासोश्वास जेव्हा सुरू आहे, नॉर्मल ब्रीदिंगची प्रोसेस जेव्हा सुरू आहे, दिस इज कॉल्ड एज ए टायडल व्हॉल्यूम. टायडल व्हॉल्यूम इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ एअर एक्सपायर्ड और इन्स्पायर्ड ड्युरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज ए टायडल व्हॉल्यूम. टीव्ही त्याला म्हटलं जातं. अँड
नॉर्मली किती असणार आहे, व्हॉल्यूम ऑफ एअर किती प्रेझेंट असेल, 500 ml, 500 ml एवढं काय असणार आहे, तर टायडल व्हॉल्यूम असेल. म्हणजे जी काय एअर आपण एक्झेल करतो, श्वासामार्फत बाहेर टाकतो, ती काय असणार आहे, म्हणजेच काय केलं, एक्झालेशन केलं, एक्सपिरेशन झालेलं आहे, त्यावेळी 500 ml एवढी एअर आपण काय करणार आहे, बाहेर टाकणार आहे. किंवा इनहॅलेशन ऑफ एअर आपण केलेलं आहे, त्यावेळी त्याचं जे व्हॉल्यूम असणार आहे ते किती असेल, 500 ml असेल. देन द नेक्स्ट टर्म, इन्स्पायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम. मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ द एअर that is inspired by forceful inspiration in addition to tidal volume is nothing but the inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume म्हणजे काय असणार आहे, it is the volume of maximum volume of air that is inspired forcefully by forceful inspiration. आपण काय केले, जोरात श्वास घेतला, म्हणजेच फोर्सफुली ब्रीदिंग केले आपण, ड्युरिंग द फोर्सफुल ब्रीदिंग. मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ द एअर दॅट इज इन्स्पायर्ड बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग. फोर्सफुल ब्रीदिंग आपण केलं, नॉर्मली श्वासोश्वास घेतला नाही, तर आपण जास्त जोरात हवा आतमध्ये घेतलेली आहे. ती जी काही प्रोसेस असणार आहे, इन ऍडिशन टू टायडल व्हॉल्यूम, म्हणजे नॉर्मल जो व्हॉल्यूम आपला नॉर्मल ब्रीथिंग सुरू असणार आहे, ते टायडल व्हॉल्यूम पण त्याच्यात ऍड होईल. आणि आपण फोर्सफुली काय केलेलं आहे, जास्त हवा आतमध्ये घेतलेली आहे श्वासोश्वास करताना, त्याला आपण म्हणतो इन्स्पायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम. इन्स्पायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम किती असणार आहे, 2000 to 3000 ml. देन एक्सपायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम. आता एक्सपायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम म्हणजे काय, मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट इज एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुली ब्रीदिंग. बाय फोर्सफुली ब्रीदिंग किंवा फोर्स ब्रीदिंग केलेलं आपण, आणि त्यावेळी मॅक्झिमम एअर काय केलेली आपण, श्वास जो काय सोडलाय त्याच्याबरोबर मॅक्झिमम एअर आपण बाहेर टाकलेली आहे. अँड आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन आपलं झालेलं आहे, पण नॉर्मल एक्सपिरेशन झाल्यानंतर पण काय केलं आपण, फोर्सफुली काय केली, फोर्सफुली हवा आपल्या श्वासामार्फत बाहेर टाकलेली आहे. श्वास सोडलाय आपण, त्यावेळी जे असणार आहे त्याला एक्सपायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम म्हणायचं. मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट इज एक्सपायर्ड बाय फोर्स्ड ब्रीदिंग आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन इज नथिंग बट द एक्सपायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम. आणि हे किती असणार आहे, 1000 to 1100 ml. म्हणजेच 1000 ते 1100 ml पर्यंत आपण काय करू शकतो, फोर्सफुली एअर काय करू शकतो, बाहेर श्वासावर मार्फत आपला श्वास सोडताना तेवढी एअर आपण बाहेर टाकू शकतो. देन डेड स्पेस. द व्हॉल्यूम ऑफ एअर is present in the respiratory tract, that is from the nasal cavity to bronchioli. म्हणजेच काय असणार आहे, द डेड स्पेस म्हणजे काय म्हटलेलं आहे, व्हॉल्यूम ऑफ एअर इज प्रेझेंट. व्हॉल्यूम ऑफ एअर इज प्रेझेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट which is not involved in the exchange of gases. एक्सचेंज ऑफ गॅसेस मध्ये ती एअर इन्व्हॉल्व नाहीये, आणि जी एअर एक्सचेंज ऑफ गॅसेस मध्ये इन्व्हॉल्व नाहीये, पण एक्सचेंज ऑफ गॅसेस सोडून जी काय एअर ही रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट मध्ये प्रेझेंट असणार, म्हणजे कुठून, तर नेसल कॅव्हिटी पासून टर्मिनल ब्रॉन्किओलाय पासून, म्हणजेच नेसल कॅव्हिटी, फॅरेंक्स, लॅरेंक्स, देन ट्रॅकिया, ब्रॉन्काय, प्रायमरी ब्रॉन्कस, सेकंडरी ब्रॉन्कस, टर्शरी ब्रॉन्कस, ब्रॉन्किओलाय पर्यंत ज्याच्यामध्ये जी काही एअर राहणार आहे, की जी एअर एक्सचेंज ऑफ गॅसेस मध्ये इन्व्हॉल्व नाहीये, तिला डेड स्पेस म्हणायचं. अँड विच इज 150 ml. ती किती असणार आहे, 150 ml असेल. देन रेसिड्युअल व्हॉल्यूम. द रेसिड्युअल व्हॉल्यूम मीन्स द व्हॉल्यूम ऑफ एअर which is present, volume of air which is present in the lungs and dead space. Dead space means respiratory tract after maximum expiration.
amount of or the volume of air which is present in the lungs and the dead space म्हणजेच respiratory tract after the maximum expiration म्हणजेच काय केले आपण श्वास सोडलेला आहे जास्त प्रमाणात श्वासावाटे हवा बाहेर सोडली आपण तरी सुद्धा आपल्या लंग्स मध्ये आणि रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट मध्ये म्हणजेच नेसल कॅव्हिटी पासून टर्मिनल ब्रॉन्क्युलाई पर्यंत जे काही एअर आपल्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट आणि लंग्स मध्ये शिल्लक आहे तिला काय म्हटलं जातं रेसिड्युअल व्हॉल्यूम काय म्हणायचं तिला रेसिड्युअल व्हॉल्यूम म्हटलं जातं आणि रेसिड्युअल व्हॉल्यूम ही किती असणार आहे 1100 to 1200 ml 1100 ते 1200 ml एअर आपल्या कशामध्ये राहणार आहे विच इज प्रेझेंट इन द आवर लंग्स और द लंग्स अँड रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट देन lung capacity maximum amount of the air that lung can hold after the inspiration म्हणजे काय झालेलं आहे maximum amount of the air that lung can hold after maximum inspiration केलं आपण जास्त हवा आतमध्ये घेतलेली आहे आणि ती हवा आतमध्ये घेतल्यानंतर आपल्या ज्या काही लंग्स आहेत त्या लंग्स जास्तीत जास्त किती प्रमाणात एअर ही होल्ड करू शकतात त्याला काय म्हणायचं टोटल लंग कपॅसिटी त्याला काय म्हटलं तर टोटल लंग कपॅसिटी या लंग कपॅसिटी मध्ये 2 पॉइंट आपण बघणार आहोत टोटल लंग कपॅसिटी अँड व्हायटल कपॅसिटी टोटल लंग कपॅसिटी म्हणजे काय असणार आहे टोटल लंग कपॅसिटी इज नथिंग बट द maximum amount of the air that किंवा total amount of the air that lungs can hold after maximum inspiration हवा आतमध्ये घेतली आहे श्वास घेतलाय आपण आणि त्यानंतर आपल्या लंग्स किती एअर होल्ड करू शकतात त्याला म्हणायचं टोटल लंग कपॅसिटी विच इज नथिंग बट द ती किती असणार आहे 5200 to 5800 ml एवढी आहे ती देन नेक्स्ट आहे व्हायटल कपॅसिटी तर व्हायटल कपॅसिटी maximum volume of the air which is breathed out after maximum inspiration maximum volume of air is breathed out after maximum inspiration जास्त प्रमाणात आपण हवा आतमध्ये घेतली आणि जास्त प्रमाणात हवा बाहेर सोडली ही जी काय प्रोसेस असणार आहे तिला व्हायटल कपॅसिटी अशी म्हटलं जातं आणि व्हायटल कपॅसिटी आपण वाढवू पण शकतो आपण योगामध्ये वगैरे आपल्याला ही व्हायटल कपॅसिटी श्वास रोखून धरू शकतो आपण दीर्घ श्वास घेऊ शकतो श्वास सोडू शकतो व्हायटल कपॅसिटी आता व्हायटल कपॅसिटी जे असणार आहे मीन्स मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर इज ब्रीथ आउट आफ्टर मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन किंवा आपण उलट पण करू शकतो मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ एअर इन्स्पायर आफ्टर मॅक्झिमम एक्सपायर अशा पण पद्धतीने आपल्याला याचं सांगता येईल आता ह्याचं जर आपण बघितलं दिस व्हायटल कपॅसिटी कशी मोजली जाणार आहे व्हायटल कपॅसिटी इज नथिंग बट द टोटल ऑफ द टायडल व्हॉल्यूम इन्स्पायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम आणि एक्सपायरेटरी रिझर्व्ह व्हॉल्यूम त्यांना सगळ्या एकत्र केल्यानंतर जे आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ एअर मिळणार आहे विच इज नथिंग बट द व्हायटल कपॅसिटी अँड व्हायटल कपॅसिटी विच इज नथिंग बट द 4100 to 4600 ml एवढी काय असणार आहे व्हायटल कपॅसिटी असेल देन वी डिस्कस अबाउट द सम टर्म्स विच आर नथिंग बट द इन्स्पायरेटरी कपॅसिटी मीन्स volume of air a person can inspire after the normal expiration which is nothing but the inspiratory capacity म्हणजेच काय असणार आहे the volume of air a person can inspire एखाद्या पर्सनने जी काही काय घेतलेली आहे जे एअर आतमध्ये इन्स्पायर केली आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन झाल्यानंतर जी काही
त्यानं एअर आतमध्ये घेतलेली आहे. दिस व्हॉल्यूम ऑफ एअर इज नथिंग बट द इन्स्पायरेटरी कपॅसिटी. तिला काय म्हटलंय? इन्स्पायरेटरी कपॅसिटी. आणि इन्स्पायरेटरी कपॅसिटी कशी काढली जाते? तर टायडल व्हॉल्यूम प्लस इन्स्पायरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम या दोन्हीची ऍडिशन केल्यानंतर आपल्याला जी मिळणार आहे ती इन्स्पायरेटरी कपॅसिटी मिळते. आणि ती किती असणार आहे? 2500 to 3500 ml एवढी असेल. देन वी डिस्कस अबाउट द एक्सपायरेटरी कपॅसिटी. आता एक्सपायरेटरी कपॅसिटी बरोबर याच्या अपोजिट आपण सांगू शकतो. एक्सपायरेटरी कपॅसिटी म्हणजे काय असणार आहे? व्हॉल्यूम ऑफ एअर ए पर्सन कॅन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इन्स्पिरेशन, नॉर्मल इनहॅलेशन केल्यानंतर जी काही त्याने काय केलेली आहे, एअर ही बाहेर टाकले आहे, त्याचा जो काही व्हॉल्यूम असणार आहे, दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सपायरेटरी कपॅसिटी. एक्सपायरेटरी कपॅसिटी मीन्स द व्हॉल्यूम ऑफ एअर is expired after the normal inspiration, which is nothing but the expiratory capacity, and which is calculated by the tidal volume plus expiratory reserve volume. या दोन्हीची ऍडिशन केल्यानंतर जे आपल्याला मिळणार आहे ती म्हणजे काय असणार आहे? एक्सपायरेटरी कपॅसिटी असेल. आणि ती एक्सपायरेटरी कपॅसिटी किती असणार आहे? 1500 to 1600 ml एवढी असणार आहे. देन द नेक्स्ट फंक्शनल रेसिड्युअल कपॅसिटी. आता फंक्शनल रेसिड्युअल कपॅसिटी और FRC ही जी असणार आहे व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. म्हणजे काय असणार आहे? द व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. म्हणजे आपण जर बघितलं नॉर्मल ब्रीदिंग होणार आहे. नॉर्मल ब्रीदिंगच्या वेळी आपल्याला माहितीये की काय होतं, तर नॉर्मली इन्स्पायरेशन इन्स्पायरेशनची प्रोसेस होईल, एक्सपायरेशनची प्रोसेस होईल. हवा जी असणार आहे श्वासावाटे आपण बाहेर टाकली किंवा आपण श्वास घेतला त्यामार्फत जी काही एअर आहे ती आपल्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये गेली आहे, लंग्स मध्ये गेलेली आहे. आता इथं आपण जे बघतोय ते म्हणजे काय? फंक्शनल रेसिड्युअल कपॅसिटी आपण बघतोय. इथं आपण रेसिड्युअल कपॅसिटी बघितली. ती रेसिड्युअल कपॅसिटी बघताना आपण काय म्हटलंय? द मॅक्झिमम काय झालेलं आहे तिथं आपण दोन्हीचा विचार केलाय. पण इथं आपल्याला काय बघायचंय? फंक्शनल रेसिड्युअल कपॅसिटी आपण बघताना काय म्हणतो? व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन झालं. नॉर्मली आपण हवा बाहेर सोडल्यानंतर, श्वासावाटे हवा बाहेर, एअर बाहेर सोडल्यानंतर जी काही एअर आपल्या लंग्स मध्ये राहणार आहे तिला म्हटलं जातं फंक्शनल रेसिड्युअल कपॅसिटी. सो these are the different terms which are related with the pulmonary volumes and capacities, and these terms which are very important. या सगळ्या टर्म्स इम्पॉर्टंट आहेत. त्याच्यावरती तुम्हाला नीटला, सीईटीला किंवा थेअरीमध्ये सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. एमसीक्यू मध्ये याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. देन इफ यू ऑब्झर्व द ब्रीदिंग रेट. आता नॉर्मली आपण पर्सनचा जर अडल्ट मधला ब्रीदिंग रेट बघितला तर तो किती असणार आहे? 16 to 20 पर मिनिट. एका मिनिटाला जे काही ब्रीदिंग म्हणजे इन्स्पिरेशन एक्सपिरेशन टुगेदरली आपण त्याला ब्रीदिंग म्हणतो. आणि तो ब्रीदिंग रेट किती आहे? एका मिनिटाला 16 ते 20 च्या दरम्यान काय असणार आहे? ब्रीदिंग रेट असेल. अँड दिस ब्रीदिंग रेट, आता हा जर ब्रीदिंग रेट आपण कशामध्ये बघितला? न्यूबॉर्न बेबी मध्ये बघितला. तर इन न्यूबॉर्न बेबी द ब्रीदिंग रेट विच इज 40 पर मिनिट. म्हणजेच एका मिनिटामध्ये त्याच्यामध्ये 40 वेळा काय होणार आहे? इन्स्पायरेशन आणि एक्सपायरेशनची प्रोसेस होईल. पण तेच जर आपण 1 वर्षाची बेबी असेल तिच्यामध्ये जर बघितलं तर काय दिसेल आपल्याला? ब्रीदिंग रेट हा 35 पर मिनिट्स आपल्याला दिसणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द external respiration, breathing and some terms of the pulmonary volume and the lung capacity. याच्याशी रिलेटेड काही टर्म्स आपण बघितले. ऑल दीज पॉइंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यामधले बरेचसेच पॉइंट्स आपल्याला एमसीक्यू मध्ये विचारले जाऊ शकतात. जसं जो डायफ्रॅम आहे, विच स्केलेटल मसल प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द ब्रीदिंग प्रोसेस और द इनहॅलेशन अँड एक्सहॅलेशन प्रोसेस.
आता स्केलेटल मसल म्हटल्यानंतर आपण लक्षात घेत नाही, पण स्केलेटल मसल म्हणजेच काय लक्षात घ्यायचंय? डायफ्रॅम. डायफ्रॅम हा मेन त्याच्यामधला काय असणार आहे? विच कॅरी आउट द ब्रीदिंग प्रोसेस, इनहॅलेशन एक्सहॅलेशन प्रोसेस मध्ये इम्पॉर्टंट रोल असणार आहे. त्यानंतर डायफ्रॅम जो असणार आहे तो नॉर्मली आपल्यामध्ये आपण बघितला तो कसा आहे? डोम शेप असणार आहे. जेव्हा नॉर्मल ब्रीदिंग होतं, नॉर्मल ब्रीदिंग झाल्यानंतर तो फ्लॅट होतो म्हणजे साधारणपणे 1 सेंटीमीटर पर्यंत तो काय जाणार आहे? डाऊनवर्ड खाली जाणार आहे. जर फोर्सफुली ब्रीदिंग केलं तर काय असणार आहे? त्याच्या साईज मध्ये आपल्याला थोडाफार काय दिसतो? फरक दिसणार आहे. देन ॲज वेल ॲज इफ यू ऑब्झर्व, इफ वी वेअर द टाईट क्लोदिंग, जर आपण एकदम घट्ट असे कपडे घातले असतील तरी सुद्धा आपल्या काय असणार आहे? इन्स्पिरेशन एक्सपिरेशन किंवा या जो काही आपला डायफ्रॅमची मुवमेंट जी असणार आहे ती नॉर्मल होण्याची आहे, त्याच्या मुवमेंट वरती सुद्धा काय होणार आहे? इफेक्ट होईल किंवा आपल्याला श्वास असा गुदमरल्यासारखा होणार आहे. कारण का? आपली नॉर्मल इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशनची प्रोसेस ही नॉर्मली होऊ शकणार नाहीये. सो ऑल्सो यू ऑल्सो रिमेंबर हाऊ द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, कसा गॅसेस एक्सचेंज होणार आहे किंवा पार्शल प्रेशर ऑक्सिजनचं किती असणार आहे, अल्व्होलर एअर मध्ये किती आहे, पल्मोनरी कॅपिलरीज मध्ये ऑक्सिजनचं पार्शल प्रेशर किती असणार आहे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. कार्बन डायऑक्साईडचं त्याचबरोबर त्याची काय असेल? जी काय इंटरनल लेअर जी असणार आहे ती कुठली आहे? स्क्वॅमस इपिथेलियम असणार आहे. दोन्हीमध्ये स्क्वॅमस इपिथेलियम असतं, त्याला बऱ्याच वेळेला आपण एंडोथेलियम पण म्हणतो. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये एक प्रकारचं काय होतंय? सर्फेक्टंट हा रिलीज होतो. तो पण आपल्याला लक्षात ठेवला पाहिजे. लेसिथिन हा नीटसाठी इम्पॉर्टंट आहे. थेरीसाठी काही तुम्हाला येणार नाही, पण लेसिथिन विच इज सिक्रेटेड विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू मेंटेन द प्रेशर इन द अल्व्हिओलस. अल्व्हिओलस मधलं प्रेशर मेंटेन करणार आहे. त्याचबरोबर आपण जर बघितलं हा पूर्ण जो असणार आहे मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन, त्या मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन मधल्या फक्त 2 स्टेप्स आपण इथं बघितलेल्या आहेत, ब्रीदिंग आणि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. रिमेनिंग 2 पॉइंट्स, जे राहिलेले 2 पॉइंट्स असतील, दीज आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.